እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ ከባለፈው የቀጠሉ የኬሚስትሪ የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ከነመልሳቸውና ከነማብራሪያቸው አብረን እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ which of the following is true about isotopes? A. Isotopes of an element are identical in mass number. B. Isotopes of an element are atoms that have different number of electrons and protons. C. Isotopes of an element have the same chemical properties. D. Isotopes of the same elements contain the same number of neutrons. ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት አይሶቶፖች ምንድን ናቸው፣ ባህሪያቸውስ ምንድን ነው የሚለውን ኮንክሉድ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ አይሶቶፕ ምንድን ነው ለሚለው ትክክለኛውን መልስ ከቹዝ ውስጥ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአይሶቶፖችን ፕሮፐርቲ መጀመሪያ ሊስት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ አይሶቶፕስ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሏቸው። አንደኛው isotopes have the same number of protons. Okay, they have the same number of protons. የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ isotopes have different number of neutrons. ሶስተኛው ደግሞ isotopes have the same chemical property. They have the same chemical property. አራተኛውና የመጨረሻው isotopes have different number of or different mass number. Okay, ስለዚህ የመጀመሪያው isotopes of an atom have the same number of protons ነው የሚለን። ስለዚህ ሁሉም አይሶቶፖች ተመሳሳይ number of proton ያላቸው። ለምሳሌ isotope A and isotope B. እነዚህ ሁለቱም አይሶቶፖች the same number of proton ያላቸው። The second one ደግሞ isotopes have different number of neutrons. ኒውትሮን ነምበራቸው ግን ይለያያል። Okay, ኒውትሮን ነምበራቸው ግን it's different. ሶስተኛው isotopes have the same chemical property. አንድ አይነት ኬሚካል ፕሮፐርቲ ነው ያላቸው። Okay, አንድ አይነት ኬሚካል ፕሮፐርቲ ነው ያላቸው። የመጨረሻው isotopes have different mass number. Okay, mass numberአቸው ይለያያል። ማስ ነምበራቸው የሚለያይበት ምክንያት ምንድነው? ማስ ነምበራቸው የሚለያይበት ምክንያት ፕሮቶን ነምበራቸው አንድ አይነት ሆኖ ኒውትሮን ነምበራቸው ደግሞ የተለያየ ከሆነ ማስ ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? it is proton plus neutron አይደለ? ስንሰራው ፕሮቶኑ አንድ አይነት ነው ብለናል። ኒውትሮኑ ግን ለአይሶቶፕ 1 it's going to be n1
ለአይዞቶፕ 2 ደግሞ it's going to be N2 ስለዚህ P plus N1 ወይም ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን 1 ከፕሮቶን ፕላስ N2 ኒውትሮን 2 ጋር የተለያየ ቫልዩ ነው የሚናቸው because of ኒውትሮን የተለያየ ቁጥር ስላለው ማለት ነው። ሶ ማስ ነምበራቸው ይለያያል። አይዞቶፖች የተለያዩ አይዞቶፖች ማስ ነምበራቸው ይለያያል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ ኮንክሉዥን መሰረት ቹዛችንን ሄደን ብንመለከት አይዞቶፕስ ኦፍ አን ኤሌመንት አር አይደንቲካል ኢን ማስ ነምበር ነው የሚለው። አይደንቲካል ሚንስ ተመሳሳይ ናቸው አይደል? አይደንቲካል ማለት ተመሳሳይ ማስ ነምበር አለው እያለን ነው። ተመሳሳይ ማስ ነምበር ግን የለውም። እዚህ ጋር ይቺን አይተናታል፣ ኤክስፕሌን ያደረግናት ማለት ነች። ኦኬ ሶ ፎር ዳት ሪዝን A is wrong. B ደግሞ isotopes of an element are atoms that have different number of electrons and protons. ይሄ አይዞቶፖች they have the different number of electrons and protons ነው የሚል the same number of protons ግን ተብለናል። አይዞቶፖች the same number of proton አለ the same number of proton አላቸው means the same number of electron አላቸው ማለት ነው። okay ስለዚህ for that reason B is also wrong. the same ነበር መሆን የነበረበት። ይሄ different የሚለው the same ቢሆን ኖሮ it would have been right ማለት ነው። ስለዚህ C ደግሞ isotopes of an element have the same chemical properties. ስለዚህ በኤክስፕላኔሽናችን መሰረት አይሶቶፖች ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ነው የሚያሳዩት። በኬሚካል ፕሮፐርቲ አይለያዩም ብለን ነበር አይደለ? እዚህ ጋር ማለት ነው they have the same chemical properties. So choice C is going to be the answer ማለት ነው። ዲን ደግሞ ካየነው isotopes of the same elements contain the same number of neutrons ይላል። the same number of neutron ግን አይዝም አይደለ? same አይዝም different ነው የሚይዘው። ልክ እዚች ጋር እንዳየናት ማለት ነው። ኒውትሮን ነምበሩ ስለሚለያይ ነው ማስ ነምበሩ ነው የሚለያየው። okay because mass number is proton ሲደመር neutron. for this reason choice D is going to be wrong. ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን C ነው ለአንደኛው ጥያቄ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ which of the following describes the quantum mechanical model ነው የሚለው። A an atom is represented by a solid indestructible sphere. B the locations of electrons in an atom are described in terms of probability. C electrons move around the nucleus of an atom in circular orbits. And D an atom is a sphere with a positively charged matter in which electrons are embedded. ስለዚህ እያንዳንዱን ፖስቱሌት ወይንም እያንዳንዱን ቲዮሪ አውጥተን የየትኛው መካኒካል ሞዴል ወይንም የየትኛው አቶሚክ ሞዴል እንደሆነ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ወደ መጀመሪያው ስንሄድ A ምንድን ነው የሚለው? an atom is represented by a solid indestructible sphere ነው የሚለን። ስለዚህ አተም ኢንዲስትራክቲብል የሆነ ስፌር ነው ያለው ማን ነው? ወይንም የማን ሞዴል ነው ወይም የማን ቲዮሪ ነው? ዳልተን ነው አይደል? ዳልተንስ አቶሚክ ሞዴል። ዳልተን አቶሚክ ሞዴል ምንድን ነው የሚለው? አተም is indestructible sphere. indestructible sphere ኦኬ። አንድ ስፌር ነው የሚለው። ያልተከፋፈለ ያልተቆራረጠ አንድ ስፌር ነው የሚለን ዳልተንስ አቶሚክ ሞዴል ነው። ቢ ደግሞ የሚለን ምንድን ነው? the locations of electrons in an atom are described in terms of probability. ኦኬ ኤሌክትሮኖች የሚቀመጡት በፕሮባቢሊቲ ነው። ፕሮባቢሊቲ ነው እንጂ ዴፊኒት የሆነ አንድ ፊክስድ የሆነ ስፓት ወይንም ቦታ የላቸውም ኤሌክትሮኖች ነው የሚለን። ሶ ይሄ ደግሞ የትኛው አቶሚክ ሞዴል ነው? it is ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል። ኦኬ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል። ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ምንድን ነው የሚለው? electrons have a probable
ስፖት። ኦኬ ፕሮባብል የሆነ ቦታ ነው እንጂ ያላቸው ኢንተርምስ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ነው እንጂ የሚቀመጡት ዴፊኒት የሆነ ፊክስድ የተወሰነ አንድ ቦታ መቀመጫ የላቸውም ነው የሚለን። ኦኬ ሲን ደግሞ ነው ሲ ደግሞ የሚለን ኤሌክትሮንስ ሙቭ አራውንድ ዘ ኒውክለስ ኦፍ አን አተም ኢን ሰርኩላር ኦርቢትስ። ሰርኩላር በሆኑ ምህዋሮች ክብ በሆኑ ምህዋሮች በኒውክለሱ ዙሪያ ኤሌክትሮኖች ይሽከረከራሉ ነው የሚለን። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ የማን ሞዴል ነው? ቦርስ ሞዴል ነው። ኦኬ ቦርስ ሞዴል የሚለን ምንድን ነው? ኤሌክትሮንስ revolve around a circular orbit. And the center is ማን ነው? ኒውክለስ ነው። the center is nucleus. ኦኬ ሴንተሩ ኒውክለስ ይሆንና በኒውክለሱ ዙሪያ ደግሞ ሰርኩላር የሆነ ኦርቢት ይኖራል። ኦኬ ሰርኩላር የሆነ ኦርቢት ይኖራል። እዚህ ኦርቢት ላይ ምኖች አሉ? ኤሌክትሮኖች አሉ። ኦርቢቱ ላይ ኤሌክትሮኖች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ኦርቢቱ ላይ ይሽከረከራሉ ነው የሚለን። ሰርኩላር የሆነ ፊክስድ የሆነ ኦርቢት አላቸው ነው የሚለን ቦርስ ሞዴል ማለት ነው። ኦኬ ዳልተንስ አቶሚክ ሞዴል የሚለን ምንድን ነው? ሶሊድ ስፌር ነው አናተም። ይሄ ራሱ የተሰና አተም ከዛ በቃ ኢንዲስትራክተብል ነው። ይሄ አይከፋፈልም፣ ለምንም አይከፋፈልም ነው የሚለን። ኦኬ ኳንተም መካኒካል ሞዴል የሚለን ኤሌክትሮኖች ፕሮባብል ቦታ ነው ያላቸው እንጂ ፊክስድ የሆነ ቦታ የላቸውም ነው የሚለን። ወደ ዲ ደግሞ ከሄድን ዲ የሚለን አን አተም ኢዝ አ ስፌር ዊዝ አ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ማተር ኢን ዊች ኤሌክትሮንስ አር ኢምቤድድ ነው የሚለን። ስለዚህ አተም ስፌር ሆኖ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ማተር ነው፣ ነገር ግን በኤሌክትሮኖች የተቀላቀለ መሀል ላይ ኤሌክትሮኖች ጣል ያሉበት ነው የሚለን። ኦኬ which is እንደዚህ ማለት ነው። if this is an atom then there is going to be embedded negatively charged particles. Okay, so it's going to be positive, negative እያለ እንደዚህ ነው የሚሄደው ነው የዲ ሐሳብ ይሄ ነው። ዲ ሐሳብ ይሄ ነው። ሶ ዲስ ፖስቱሌት የማን ነው ማለት ነው? ይሄ ፖስቱሌት ወይንም ይሄ ቲዮሪ it is። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክሎች ከኤሌክትሮኖች ጋር ኢምቤድድ ሆነው ተቀላቅለው የሚቀመጡበት ስትራክቸር ነው አተም የሚለን ሐሳብ ወይንም ቲዮሪ የማን ነው? it is Thomson's model. Okay, Thomson's model. So Thomson's model states atom is a positively charged matter positively charged matter with electrons embedded in it. Okay, electrons embedded in it. Okay, so Thomson's model ይሄ ነው ማለት ነው። ዲ ስለ ቶምሰን ሞዴል ነው የሚያወራን ማለት ነው። ጥያቄያችን የሚለን ግን ኳንተም መካኒካል ሞዴል ምንድነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ነው። ሶ ቹዛችን ላይ ኤክስፕሌን እንዳደረግነው ቢ የኳንተም መካኒካል ሞዴል ኤክስፕላኔሽን ነው ማለት ነው። these electrons have a probable spot. okay ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። the locations of electrons in an atom are described in terms of probability። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ከኬሚስትሪ ላይ የወጡ የ9ኛ ክፍል የማትሪክ ጥያቄዎች እነዚህን ነው የሚመስሉት። በሚቀጥለው ጊዜ ከዚሁ ዓመት ላይ የወጡ የኬሚስትሪ ጥያቄዎችን ከዚሁ ቻፕተር ላይ ቀጥለን እንሰራለን። ደህና ሁኑ።